माँ को लेके मजाक नहीं है। अरे राजू, हम लोग पढ़ेंगे, जी लगा के पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे। This video is from a very beautiful and inspirational movie, Three Idiots. I think all of you watched that movie and I hope that all of you like this video. This video tells us that knowledge is the most important thing than marks, percentage. So students, don't run after success. You have to focus on perfection, on excellence. If you achieve excellence, if you are excellent, if you are perfect, automatically success is yours. So, hey students, welcome back to our English online lecture. Today, we are going to learn a very beautiful and inspirational lesson written by a very famous writer, Indian writer Achyut Godbole. Lesson number 1.8, Voyaging Towards Excellence. 1.8, Voyaging Towards Excellence. And this is the last lesson in our syllabus. So first of all, before discussing about the lesson, I want to explain the meaning of the title. The title is really inspirational, apt and suitable. First of all, voyaging. What does it mean? Voyaging means traveling or a journey towards excellence. So students, I think that all of you know the meaning of this term, excellence. Excellence means mind-blowing, outstanding, superb. Okay? So what is the meaning of the given title? Voyaging towards excellence means journey towards excellence. In Marathi we say उत्कृष्टतेकडे प्रवास किंवा प्रवास उत्कृष्टतेकडे. So here Achyut Godbole, the famous writer, writes his own success story in his own style. We have to do our work perfectly. We have to focus on our work. Okay, instead of other luxurious things, what is important? What will be our identity? Our work. म्हणजे मला काय सांगायचंय विद्यार्थ्यांनो, लक्षात घ्या, तुम्ही कपडे कसे घालत आहात किंवा तुमच्याकडे किती पैसा आहे, किती गाड्या आहेत, यापेक्षा तुम्ही कसं काम करता, तुमच्या कामाने तुम्ही ओळखणं जाणं म्हणजेच त्या माणसाचं यश आहे, हे लक्षात घ्या. APJ Abdul Kalam, the great scientist APJ Abdul Kalam also quote that excellence is a continuous process and not an accident. That means if you want to be an excellent person, that time you have to do hard work continuously. Okay? That means here, if you want to be a perfect person, you have to do hard work. So here, Achyut Godbole is a very famous writer in India and he wrote so many famous books. Musafir, this is the autobiography of Achyut Godbole. In this book, he wrote his own story, okay, in his own style. मुसाफिर या कादंबरी ही अच्युत गोडबोले यांनी लिहिलेली आहे आणि या कादंबरीचंच ट्रान्सलेशन इंग्लिश मधनं केलेलं आहे आणि त्यातलाच आपला हा चॅप्टर म्हणजे वॉयजिंग टुवर्ड्स एक्सलन्स आहे. त्यानंतर अच्युत गोडबोले यांच्या किमयागार किंवा ज्ञानोदय आणि अजून बरीच पुस्तके या ठिकाणी प्रकाशित झालेली आहेत. So before starting the lesson, before giving the information about Achyut Godbole, here I want to discuss icebreaker activities. So students, all of you, I think that all of you have your textbooks with you. Open your textbook, Voyaging Towards Excellence, Icebreakers Activities.
So first icebreaker activity is nothing but there are different ways to travel from one place to another for different purposes. I think all of you know that there are different ways of traveling. We can travel by bus, by air, by water. Okay, so many ways are there. So discuss with your partner. What we have to do in this activity? We have to discuss with our partner, with your friends, and match the words given in table A with their meanings in table B. That means, in short, this is a vocabulary activity. What you have to do here, you have to match the meanings with the exact word. Okay. So this is column A and this one is column B. So here I write the answer for you. First word is cruise. Cruise means, students, I think all of you know that if you visit Goa, that time we can enjoy cruise. Okay. ज्यावेळेस आपण गोव्याला विजिट करतो त्यावेळेस आपण क्रूजचा एन्जॉय करू शकतो. मग क्रूज म्हणजे काय रे? क्रूज इज अ जर्नी ऑन अ बोट और शिप टू अ नंबर ऑफ प्लेसेस. म्हणजे क्रूज म्हणजे अशी जर्नी जी बोट मध्ये केली जाते, शिप मध्ये केली जाते. समुद्रामधून ज्यावेळेस शिप जहाज चालत असतात त्यावेळेस जी जर्नी केली जाते त्याला क्रूज असं म्हणतात. आणि गोव्याला क्रूज राईड आहे. तुम्ही तिथे जाऊन 1 तास क्रूज मध्ये एन्जॉय करू शकता. त्या ठिकाणी म्युझिक असतो, डान्स असतो, त्यानंतर हॉटेलिंग आहे. दॅट मीन्स each and every facility is available in cruise. Next word is expedition. So I think all of you heard this term expedition. In 11th standard you have studied on to the summit lesson, and in that lesson you have studied this term expedition. Expedition means a journey especially by a group of people for a specific purpose. That means here, students, we come to know about that Tenzing Norgay onto the summit. In that lesson, we learned about the expedition of Tenzing Norgay, okay, and Edmund Hill. एक्सपिडिशन म्हणजे एखाद्या स्पेसिफिक पर्पज साठी केलेली जी जर्नी असते त्याला एक्सपिडिशन असं म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल टेन्झिंग नॉर्गे आणि एडमंड हिलरी यांनी जी जर्नी केली कशासाठी? एव्हरेस्ट माउंटनचा पीक समिट रीच करायचं होतं, ते गाठायचं होतं, हे त्यांचं पर्पज होतं आणि त्याला एक्सपिडिशन असं म्हटलं जातं. नेक्स्ट वर्ड इज कॅम्प. आय थिंक ऑल ऑफ यू I hope that all of you have enjoyed this camps. Nowadays this is a very famous word. आत्ताच्या जगामध्ये कॅम्प आपण म्हणतो की नाही, समर कॅम्प लावलेला आहे. मग कॅम्प म्हणजे काय रे? की अर्बन एरिया पासून जरा लांब, म्हणजे जे आपली सिटी एरिया आहे ज्या ठिकाणी आपण राहतो त्यापेक्षा थोडंसं लांब जाऊन तंबू ठोकून त्या ठिकाणी राहणं आणि वेगवेगळे अनुभव अनुभवणं त्याला कॅम्पिंग असं म्हटलं जातं. कॅम्प, a place usually away from urban areas where tents are erected for shelter. Okay. Then next word is trip. ट्रिप हा वर्ड तुम्हाला सगळ्यांना फॅमिलियर आहे. अ ब्रीफ प्लेजर आउटडोअर व्हिजिट. म्हणजे आपण आनंदासाठी जेव्हा संडेला बाहेर जातो, पुण्याची ट्रिप करून आलो, मुंबईची ट्रिप करून आलो किंवा स्कूलची ट्रिप जाते. ट्रिप म्हणजे काय? अ ब्रीफ journey, that means a very short journey. Okay, not brief journey, a very short journey. Brief pleasure outdoor visit. Then exertion, a short journey to a place with a particular purpose. Then picnic, a short visit to an outdoor place where people celebrate, enjoy and eat meals. And last word is voyage, a long journey on a ship. मी म्हटलं की सक्सेस अचीव करण्यासाठी, एक्सलन्सच्या मागे जाण्यासाठी तुम्हाला लांबचा प्रवास करावा लागतो. आपण अंबानींना पाहतो, अमिताभ बच्चनला पाहता, सचिन तेंडुलकरला पाहता, पण हे जे सगळे सक्सेसफुल पीपल आहेत हे डायरेक्ट सक्सेसच्या शिखरावरती पोहोचलेले नाहीत. तर त्या शिखरावरती चढत असताना त्यांना त्यांच्या पायामध्ये असंख्य काटे होते, त्यांना असंख्य अडचणींना तोंड द्यावं लागलं, असंख्य संकटे त्यांच्या पुढे आली
आणि हीच जर्नी टुवर्ड्स सक्सेस आपण या लेसन मधून शिकणार आहोत. नेक्स्ट आइस ब्रेकर ऍक्टिव्हिटी इज नथिंग बट डिस्कस द फॉलोइंग विथ युअर पार्टनर अँड कम्प्लीट द वेब. मग सक्सेसफुल होण्यासाठी वी नीड फ्यू क्वालिटीज. क्वालिटीज रिक्वायर्ड फॉर एक्सलन्स. एक्सलन्स साठी कोणकोणत्या क्वालिटीज महत्वाच्या आहेत? यू कॅन राईट द आन्सर ऑफ दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज रिअली व्हेरी इझी. Vision. First of all, you should have your goal, your aim, your ambition. If your goal is clear, if your ambition is clear, then you can do hard work accordingly. Okay. Then the second quality, intelligence. Okay. Third one is master, perseverance, determination, passion, and dedication. That means we should have vision. After the vision, for achieving the goal, for achieving the target, what we have to do? We have to do hard work. Okay? And when can we do hard work? If we are the determined people. If we are the determined people, जर आपण determined म्हणजे काय? दृढ निश्चयी. जर आपला निश्चय दृढ असेल तर त्या ठिकाणी आपण ते हार्डवर्क करायला तयार असतो. पॅशन. पॅशन हा शब्द बऱ्याच ठिकाणी वापरला जातो बघा. पॅशन म्हणजे काय आहे? पॅशन फॉर आवर गोल, फॉर कम्प्लिटिंग आवर गोल, फॉर अचिव्हिंग आवर सक्सेस, फॉर फुलफिलिंग आवर ड्रीम. दिस इज कॉल्ड पॅशन. बाजीराव पेशव्यांना कशाची पॅशन होती? स्वराज्य मिळवण्याची पॅशन होती. आलं का लक्षामध्ये? सचिन तेंडुलकर कशाची पॅशन होती? सचिन तेंडुलकर यांना तर क्रिकेटमध्ये दी बेस्ट क्रिकेटर बनण्याची पॅशन होती. आलं लक्षामध्ये? त्याचप्रमाणे डेडिकेशन. डेडिकेशन इज द नेक्स्ट इम्पॉर्टंट क्वालिटी. विदाउट डेडिकेशन वी कांट बी अ सक्सेसफुल पर्सन. So dedication, we have to dedicate ourselves. That means we have to give more and more time for our ambition. We have to give more and more time for doing hard work. Okay. Then intelligence. Intelligence म्हणजे काय? Instead of hard study, we have to do smart study. आलं का लक्षामध्ये? बाजीराव पेशवे हे शिवाजी महाराजांच्या नंतर पेशवे झाले. शिवाजी महाराजांनी गनिमे कावाचा वापर केला होता. मग बाजीराव पेशवे म्हणाले आपण वेगवेगळ्या युक्त्या वापरूयात, नवीन नवीन युक्त्या वापरूयात. स्वतःचा इंटेलिजन्स त्यांनी वापरला आणि ते पुढे गेलेले आहेत. देन मास्टर. यू शुड बी द मास्टर इन युअर स्किल. आलं का लक्षामध्ये? काहीही स्किल असू द्या, छोटस अगदी. म्हणजे काय? अगदी शूटिंगचं जरी स्किल असलं, माहितीये ना तुम्हाला, शूटर असतात, शार्प शूटर. शूटिंगचं जरी स्किल असलं तरी त्यामध्ये तुमची मास्टरी असणं हे महत्वाचं आहे. किंवा मग एखाद्याला रिडिंगची आवड असते, एखाद्याला रायटिंगची आवड असते, एखाद्याला पेंटिंगची आवड असते. बरोबर? मग तुम्हाला जर का पेंटिंगची आवड असेल, जर तुम्हाला गाण्याची आवड असेल, तर तुम्ही त्यामध्ये मास्टरी मिळवली पाहिजे. जे आपल्याला आवडतं त्याच्यामध्ये दी बेस्ट व्हायचं. फॉर एक्झाम्पल अमिताभ बच्चनना ऍक्टिंग आवडती, ते त्याच्यामधले मास्टर आहेत. परसिव्हरन्स. चिकाटी असली पाहिजे. कितीही संकट आली तरी आपण आपल्या ध्येयावरून बाजूला हटता कामा नये. सो इन दिस वे these two activities are icebreaker activities. So with the help of these activities we come to know that Achyut Godbole, okay, voyage towards excellence. Means here Achyut Godbole depicts his journey from a middle class school boy to a famous writer. म्हणजे अगदी साधारण सर्वसाधारण कुटुंबातले हे रायटर आहेत, मराठी रायटर आहेत आणि यांनी यांची जर्नी एका मध्यमवर्गीय कुटुंबापासून ते फेमस रायटर पर्यंत कशी केली याचं सुंदर असं लेखन त्यांच्या लेखन शैलीमधून सांगितलेलं आहे. तर आता हे तुमच्या पुस्तकातलंच आहे या ठिकाणी, पण मी या ठिकाणी पॉइंट्स काढलेले ते तुम्हाला सांगते. इन्फॉर्मेशन अबाउट अच्युत गोडबोले. Mr. Achyut Godbole, born on 15th August 1950 in Solapur, Maharashtra.
I told you that Achyut Godbole is a Marathi person. Okay, Maharashtrian person. He born and brought up in Solapur in Marathi medium school. सगळ्यात महत्वाचं आर्ट्सच्या विद्यार्थ्यांसाठी सांगते, पर्टिक्युलरली मराठी मीडियम मधून शिकून सुद्धा इंग्लिश मध्ये परफेक्ट होऊ शकतो. याचं उत्तम उदाहरण अशा अनेक रायटर्स आहेत. बरोबर, हे अच्युत गोडबोले हे सुद्धा आपल्या मराठी मीडियम मध्ये शिकलेले आहेत, परंतु ते इंग्लिश किती फ्लुएंट लिहितात. किंवा सुधा मूर्ती यांचं कानडीमधून एज्युकेशन झालेलं आहे, पण त्या देखील इंग्लिशच्या रायटर आहेत. असे कितीतरी रायटर्स आहेत जे मराठी मीडियम मधनं शिकलेत, पण ते इंग्लिश त्यांचं फ्लुएंट आहे. त्यामुळे इंग्लिशला घाबरू नका. ओके, इंग्लिश इज ऑल्सो अ व्हेरी सिम्पल लँग्वेज. Then he is prolific, that is creative writer in various genres and has produced numerous original works as well as adaptations of works from other languages into Marathi. That means he is a prolific creative writer in various genres. That means he writes different books on different subjects. Economics, social books are there, economics, his books are written on economics also, then social also, then autobiography also. Okay, and it gives us inspiration. ते आपल्याला नेहमी इन्स्पिरेशन देतात. इतकंच काय, तर जे सायन्स फिक्शन्स आहेत ते सुद्धा त्यांनी इंग्लिश मधले सायन्स फिक्शनचं किंवा मराठी मधल्या सायन्स फिक्शनचं इंग्लिश मध्ये ट्रान्सलेशन केलेलं आहे. सो हाऊ इज हिज रायटिंग स्टाईल? त्यांची रायटिंग स्टाईल कशी आहे? हिज रायटिंग स्टाईल इज इन्फॉर्मेटिव्ह अँड येट व्हेरी इन्फॉर्मल. इन्फॉर्मल मीन्स he used very simple language. You can understand his English easily. Okay, but that writing is very informative. Okay, his writing is inspirational writing. He becomes Israela ithe, he becomes chemical engineer from IIT Mumbai in 1972 and headed top management positions in companies of great repute. म्हणजे 1972 मध्ये ते IIT मुंबई मधून केमिकल इंजिनियर झाले आणि त्यानंतर त्यांनी मोठ्या मोठ्या कंपन्यांमध्ये, पटनी कंपनीमध्ये देखील त्यांनी, पटनी कॉम्प्युटर सगळ्यांना माहिती असेल, फेमस कंपनी आहे IT कंपनी, तर त्यांनी त्या मोठ्या मोठ्या कंपनीमध्ये देखील काम केलेलं आहे. ही वॉज ॲट द पोझिशन ऑफ CEO for almost 23 years in his career in corporate. म्हणजे त्यांच्या करिअरमध्ये 23 वर्षाचे त्यांनी जे करिअर केलं त्याच्यामध्ये ते CEO पर्यंत गेलेले होते. CEO ची पोस्ट देखील त्यांना मिळालेली आहे. CEO म्हणजे काय? चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर. His books are one of the highest selling books in Marathi. त्यांची पुस्तकं ही अतिशय प्रसिद्ध आहेत. Now let us see the information about the lesson. This lesson is an autobiographical sketch, that is the self story written by Achyut Godbole, depicting his journey from middle class schoolboy to a famous writer. मी तुम्हाला सांगितलं की अतिशय गरीब परिस्थितीमधून ते मोठी व्यक्ती ते बनलेले आहेत. आणि लक्षात ठेवा बाळांनो की ज्या व्यक्तीला संघर्ष करणं माहित असतं, जी व्यक्ती लहानपणापासून कष्ट करत असते, ती व्यक्ती कितीही मोठी झाली तरी ती नम्रता कधीही सोडत नाही. म्हणजे आपण म्हणतो की नाही, सिम्पल लिव्हिंग अँड हाय थिंकिंग. हे सिम्पल लिव्हिंग अँड हाय थिंकिंग या लोकांचं असतं. कारण लहानपणापासून कष्ट केलेले असतात आणि त्यांना जे यश मिळालेलं असतं ना, ते यश संपादन करण्यासाठी त्यांना असंख्य संकटांना तोंड द्यावं लागलेलं असतं. कुणीही परीक्षा दिल्याशिवाय किंवा संकटांना तोंड दिल्याशिवाय, कष्ट केल्याशिवाय सक्सेसफुल होत नाही. ही वॉज अ सक्सेसफुल जनरल मॅनेजर ऑफ पटनी कॉम्प्युटर सिस्टम्स, नाव आय गेट. सगळ्यांना माहितीये की पटनी कॉम्प्युटर सिस्टीम ही सगळ्यात नावाजलेली कंपनी. या ठिकाणी ते जनरल मॅनेजर म्हणून
काम करत होते. This lesson discusses his quest, that is search for excellence, how he developed a thirst for knowledge. Actually, in that video, the video I have shown you in the starting, in the beginning, that video tells us that knowledge is important than marks. Knowledge महत्वाचं आहे, मार्क्स महत्वाचे नाही आहेत. सक्सेस इज नॉट इम्पॉर्टंट, एक्सलन्स इज इम्पॉर्टंट. यश महत्वाचं नाहीये, तुमच्यामध्ये परफेक्टनेस असणं महत्वाचं आहे. ही डिस्कसेस ॲट लेंथ इन डिटेल द ingredients, essentials of success and the ways to achieve it. Okay, then next. Now let us start our lesson, Voyaging Towards Excellence. I hope that all of you have your textbooks in front of you. Shall I start the lesson? Okay. Voyaging Towards Excellence. I had a very simple upbringing. Upbringing means चाइल्डहुड डेज, म्हणजे संगोपन. इन मराठी वी से संगोपन. त्यांचं संगोपन, त्यांचं लहानपण हे अगदी साधं होतं. वी वेअर अ लोअर मिडल क्लास फॅमिली. आय टोल्ड यू दिस इज अन ऑटोबायोग्राफी. ही ऑटोबायोग्राफी असल्यामुळे या ठिकाणी आय, वी म्हणजे फर्स्ट पर्सन नरेशन यूज केलेलं आहे. ओके. वी वेअर अ लोअर मिडल क्लास फॅमिली. आपल्याला माहिती आहे की मिडल क्लास, अप्पर क्लास याच्यामध्ये सुद्धा लोअर मिडल क्लास, अप्पर मिडल क्लास असं असतं. लोअर मिडल क्लास म्हणजे काय? अगदीच मध्यमवर्गीय, म्हणजे खूप गरीब परिस्थिती त्यांची त्या काळामध्ये होती, पण ते मध्यमवर्गीय कुटुंबातले होते. Our 300 square feet house did not even have basic amenities such as a fan, a refrigerator, a geyser, a dining table or a gas stove. म्हणजे त्यांचं जे 300 स्क्वेअर फीटचं घर होतं, आता आपण 600 स्क्वेअर फीटच्या घरात राहतो तरी आपल्याला वाटतं केवढंसं घर आहे. घर महत्वाचं नसतं, घरामध्ये राहणारी माणसं महत्वाची असतात. त्याच पद्धतीने मार्क्स महत्वाचे नसतात, नॉलेज महत्वाचं असतं. सक्सेस महत्वाचं नसतं, तर एक्सलन्स महत्वाचा असतो. बाळांनो, हा लेसन फक्त लेसन म्हणून शिकू नका. तुमच्या आयुष्यामध्ये तुम्हाला जे काही बनायचं आहे, तुमचं जे काही ध्येय आहे, त्या ध्येय गाठण्यासाठी हा लेसन खरंच खूप महत्वाचा आहे. फक्त एक्झामसाठी अभ्यास करू नका, तर नॉलेजसाठी अभ्यास करा. ते लहान असताना 300 स्क्वेअर फीटच्या घरामध्ये त्यांच्याकडे फॅन नव्हता, फ्रीज नव्हता, गिझर नव्हता, डायनिंग टेबल नव्हतं, गॅस सुद्धा नव्हता. लिव्ह अलोन अँड एअर कंडिशनर ऑर अ कार. मग बाकीचं तर सोडूनच द्या, आता तुम्ही एसी मध्ये असता. काही जे विद्यार्थी आहेत ते श्रीमंत घरामधले आहेत, त्यांच्याकडे एसी असतो, कार असते, ते तर लांबचीच गोष्ट, पण ह्यांच्याकडे साधा फॅनही नव्हता. It was only when I entered the college that I got a watch and we got a dining table and a gas stove at home. When he entered in the college, ज्यावेळेस त्यांनी कॉलेजमध्ये एंट्री केली त्यावेळेस त्यांना he got a watch, त्यावेळेस त्यांना घड्याळ मिळालं. He got a dining table and a gas stove. डायनिंग टेबल आणि गॅस स्टोव्ह हा त्यावेळेस त्यांना मिळालेला आहे. नेव्हरथलेस, दॅट इज हाऊएव्हर, कल्चरली आय हॅड अ रिच चाइल्डहुड. घर जरी छोटं असलं ना, तरी चाइल्डहुड मात्र त्यांचं श्रीमंतीत गेलं. कसं श्रीमंतीत गेलं? मी तुम्हाला नेहमी म्हणते की नुसतं लक्झरियस थिंग्सच्या मागे, डोंट रन आफ्टर लक्झरियस थिंग्स, यू हॅव टू रन आफ्टर नॉलेज, परफेक्टनेस. कामामध्ये परफेक्टनेस असणं अतिशय गरजेचं आहे. आणि त्यांचं बालपण हे अतिशय समृद्ध गेलेले. का समृद्ध गेलेले? बिकॉज मेनी पोएट्स, मेनी रायटर्स लाईक विंदा करंदीकर, मंगेश पाडगावकर अँड वसंत बापट. I think all of you know these great persons. All these are the great people, great poets in Marathi language. सगळ्यांना माहिती आहे.
विंदा करंदीकर असतील, मंगेश पाडगावकर असतील, वसंत बापट असतील, यांसारखे ग्रेट पीपल त्यांच्याकडे नेहमी भेट देत होते, त्यांच्या घरी यायचे. used to visit our home and for hours I could listen to the discussions about poetry and literature, Marathi and English. And because of that, he has literature background. Because all these poets visited to his house and they discussed about different literatures. It may be Marathi, English and other literatures. They used to talk about Keshav Sut, Mardekar, Shakespeare, Charles Dickens and Thomas Hardy. आता केशवसूत मर्डेकर हे मराठीचे रायटर्स आहेत आणि शेक्सपियर, चार्ल्स डिकन्स आणि थॉमस हार्डी हे इंग्लिश लिटरेचरचे रायटर्स आहेत. तर या सगळ्यांबद्दल डिस्कशन त्यांच्या घरामध्ये होत होतं अच्युत गोडबोलेंच्या. त्यामुळे त्यांना लहानपणापासूनच विद्यार्थ्यांना वाचनाची आवड होती. I did not fully understand their discussions in depth, but I was immensely impressed. मला त्यांचं डिस्कशन फारसं कळत नव्हतं, म्हणजे ते लहान होते ना आपले लेखक त्यावेळेस, म्हणजे इन डिटेलमध्ये त्यांना समजत नव्हतं, पण वरवर काय चाललेलं आहे हे मात्र ते ऐकत होते. We also were lucky to have Pandit Kumar Gandharva, Pandit Bhimsen Joshi and Pandit Jasraj visit our place and talk about Indian music till late night. Here Achyut Godbole added one more important information that he is very lucky. का lucky आहेत ते म्हणतात ते? Because these great people, Pandit Kumar Gandharva, Pandit Bhimsen Joshi and Pandit Jasraj visited to his house. त्यांच्या घरी त्यांचीही विजिट व्हायची. म्हणजे कवींबरोबर या ठिकाणी गायकांची सुद्धा त्यांच्या त्या घरी विजिट होत होती. गायक सुद्धा त्यांच्या घरी जात होते. आणि लेट नाईट, रात्री उशिरापर्यंत त्यांच्या घरामध्ये ते गप्पा मारायचे. अँड समटाइम्स डॉन, अर्ली मॉर्निंग. डॉनचा अर्थ काय रे बाळांनो? डॉन म्हणजे काय? पहाट. पहाटेच्या वेळेपर्यंत या गप्पा रंगायच्या आणि अच्युत गोडबोले त्यांच्या गप्पा ऐकायला त्यांना मजा वाटायची. This is how and why I developed my interest in literature and music during my school days. And automatically, naturally, students, remember one thing. जर तुमच्या घरामध्ये असं वातावरण असेल की पुस्तकं वाचायला हवी आहेत, अभ्यास करायला पाहिजे आहे, बरोबर. आता बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांचे घरी ते बॅकग्राऊंड नसतं, पण म्हणून का तुम्ही त्यामध्ये मागं पडायचं आहे? नाही. तर आपल्या कॉलेजमध्ये एवढी भव्य लायब्ररी आहे विद्यार्थ्यांना, त्या लायब्ररीचा तुम्ही पुरेपूर फायदा घेऊ शकता. खूप सारं लिटरेचर तुम्हाला वाचण्यासाठी आहे, तुम्ही ते वाचू शकता. आणि त्यामुळे म्हणजे मोठे मोठे कवी, मोठे मोठे गायक त्यांच्या घरी नेहमी यायचे, त्यांच्या गप्पा व्हायच्या. त्यामुळे त्यांना लिटरेचरमध्ये आणि गायनामध्ये, संगीतामध्ये त्यांना अभिरुची निर्माण झाली. I did not and even today don't understand the grammar of music. That means actually Achyut Godbole is interested in literature. He is interested in writing and he cannot understand the grammar of music. म्हणजे संगीतातलं त्यांना फारसं काही समजलंही नव्हतं आणि समजतही नाही. इवन टुडे, म्हणजे आजही समजत नाहीये आणि त्या काळीही समजत नव्हतं संगीतातलं जास्त. बट आय बिगॅन टू लव्ह इट ट्रिमेंडसली, मीन्स ग्रेटली सिन्स देन. पण लहानपणापासून त्यांना संगीत ऐकायला मात्र खूप आवडायचं. मोस्ट ऑफ द टाइम्स द टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन at our home were about music, literature, paintings, sculptures, etc. Most of the times when these great people visited there, at his house, that time they discussed about music, then literature, then paintings and sculptures. All these are the arts. या सगळ्या आर्ट्स आहेत विद्यार्थ्यांना.
आणि या आर्ट्सबद्दल, या कलांबद्दल त्यांच्या घरामध्ये भरपूर चर्चा होत होत्या. I could listen to the discussions about Van Gogh, that is famous Dutch painter. Van Gogh कोण होते? तर famous Dutch painter. Okay? Then Mozart, that is famous Austrian classical music composer. ऑस्ट्रेलियाचे ते म्युझिक कंपोजर, संगीतकार होते. अँड मिचाल, फेमस इटालियन स्कल्पचर. ओके, इटालियन स्कल्पचर म्हणजे मूर्तिकार होते ते. तर या सगळ्या जणांच्या बद्दल त्यांच्या घरामध्ये चर्चा या होत होत्या. सो इन दिस वे गाईज, वी हॅव स्टडीड द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर लेसन, अँड आय होप दॅट ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड the meaning of our title. Then we have solved the icebreaker activities. Then we discussed the journey of Achyut Godbole, okay, as an employee, that is IT. He was working with IT sectors, and now presently he is a great writer. Then afterwards we discussed about the meaning of the title. We discussed about the lesson. And we have completed the first part of this lesson. The remaining part of the lesson we will learn tomorrow. So thank you students, and I request to all that please read the remaining lesson, okay, at your home, so that it will be easy for you to understand it. So thank you so much. Bye bye.